بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك من همزات رب أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسب أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها ولا برهانه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وسبحان حين تمسوا وحين تصبحون والحمد في السماوات والأرض وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضرب للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله خالق الباب المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمة التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك في نعمتك وعافية وتوحد من نعمتك علي وعافية وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك في نعمة وعافية وسترك من نعمتك علي وعافية وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك في نعمة وعافية وسترك من نعمتك علي وعافية وسترك في
خلقك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسألك وشفاء من عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده آمنت بالله العلي العظيم وقول الجبت والدار واستمسك بالعرف والصالح في الصاملة والله سميع عليم آمنت بالله العلي العظيم وقول بالجبت والدار واستمسك بالعرف والصالح في الصاملة والله سميع عليم آمنت بالله العلي العظيم وقول بالجبت والدار واستمسك بعروة الوثقى لم ينصام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إني أسأل من كل الخير وأعوذ من كل الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك واستطعت بك من الشر ما صنعته أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي من شر دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير واصلح شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن أعوذ بك من
تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أسمعنا على فكرة الإسلام وعلى الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وعليه توكل وإليه النشور. أسمعنا على الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم والنور والنور وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم أسأل به من نعمة أو بأحد من خلقك منك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله به على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه من كلماته. سبحان الله بحمده على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه من كلماته. سبحان الله بحمده على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه من كلماته. سبحان الله العظيم بحمده على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه من كلماته. سبحان الله العظيم بحمده على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه من كلماته. سبحان الله العظيم بحمده على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. سبحان الله ما خلق في السماء. سبحان الله ما خلق في الأرض. سبحان الله ما بين ذلك. سبحان الله ما هو خالق. الحمد لله رب العالمين ما خلق في السماء. الحمد لله ما خلق في الأرض. الحمد لله ما بين ذلك. الحمد لله ما هو خالق. لا إله إلا الله علم ما خلق في السماء. لا إله إلا الله ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله بين ذلك. لا إله إلا الله خالق. الله أكبر عما خلق في السماء. الله أكبر عما خلق في الأرض. الله أكبر عما بين ذلك. الله أكبر عما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله لا شريك له. له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. على كل ذرة عرف مرة. لا إله إلا الله لا شريك له. له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. على كل ذرة عرف مرة. لا إله إلا الله لا شريك له. له الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. على كل ذرة ألف مرة. بسم الله ما شاء الله لا يسوق خير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسر السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد بن رحمة الله عنه وأبي علم الله. سلام دائم بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه على كل ذنب مرة. وسلم على سيدنا محمد بن رحمة الله علم في علم الله. صلاة والسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه على كل ذرة عنه مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله على في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه على كل ذرة ألف مرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوفي نعمه
الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال مولانا تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita yang selama ini telah kita miliki nikmati. Atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita saat ini di rumahnya sebagai tetamunya. Setiap kita alhamdulillah saat ini bersimpuh semata di hadapannya, datang semata memenuhi seruannya, seruan Nabi Muhammad dan mengharap apa yang hanya ada di sisinya. Di salah satu taman daripada taman surga Allah ini, kita berharap Allah Subhanahu wa taala wasilahnya ia sempurnakan segala nikmat-Nya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Nya sehingga kita di sisinya tercatat semata sebagai hamba-Nya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan bagi setiap kita yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu amat sangat sempurna untuk kita ikuti, teladani. Di samping kita diwajibkan untuk mencintainya, mengagungkannya, langsung oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala untuk membuat setiap kita sukses secara hakikat sempurna dalam kehidupan kita saat ini dan kelak. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala ia sempurnakan langkah kita dalam mengikuti jejak langkahnya, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin amin Allahumma amin. Masih dalam surat At-Tariq, dan setiap surat dari Al-Quran bisa menyampaikan kita, menghubungkan kita, mendekatkan kita, membuat kita mampu menghambakan diri kita semata karena untuk bagi Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, karena ia langsung dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan sedikit pun yang ada di dalamnya. Kalau kita ingin mencari informasi yang valid, yang tidak dilakukan di dalamnya sedikit pun akan kebenarannya, keabsahan apa yang tercantum di dalamnya, ya kita baca Al-Quran, kita baca Al-Quran, semuanya benar, semuanya absah, semuanya hakikat, semuanya pasti dan tidak boleh diragukan. Setelah itu sabda-sabda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan, setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita dan mengingatkan akan saat kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita sebagai manusia, terutama yang beriman, walaupun Al-Quran bukan hanya turun bagi yang beriman, Al-Quran turun bagi setiap manusia dari umat Nabi Agung Muhammad, baik dari kalangan jin dan manusia yang hidup di masa Nabi Muhammad sampai sekarang, dalam lapisan setiap umat masyarakat dimanapun mereka tinggal, dalam di suku apapun mereka dilahirkan, bahasa apapun mereka, turun bagi semua. Karena Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah bagi semua manusia, bangsa jin terutama, risalah tagib, dan Allah utus Nabi Agung Muhammad bagi semua makhluknya.
bagi semua ciptaannya. Jadi ia bukan hanya menjadi solusi bagi kita sebagai hamba yang beriman, dan terutama sebagai hamba yang beriman. Tapi kalau kita tidak memanfaatkannya sebagai hamba yang beriman untuk menjadi solusi dalam kehidupan kita biar kita sukses dunia sampai ke akhirat, maka ia akan dimanfaatkan oleh selain kita. Dari kalangan non-muslim dan mukmin untuk mereka meraih sukses dalam kehidupan sementara mereka di dunia. Sekali lagi, karena semua yang ada di dalamnya pasti memberikan motivasi terhadap kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk kita jalani, untuk kita renungkan, untuk kita pelajari, untuk kita camkan dalam kehidupan kita agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan, terutama dari kebahagiaan, dari ketenangan hati dan jiwa yang tidak bisa didapatkan dengan harta sebanyak apapun, pangkat, kedudukan, status sosial setinggi apapun. Biar kita paham ya, kita akan dapatkan dengan sebabnya sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh seseorang yang memiliki harta sebanyak apapun. Andaikan ia memiliki harta dunia seisinya, 1 miliar kali lipat dunia seisinya, andaikan ia memiliki kedudukan yang paling tinggi, presiden, raja, ataupun 1000 kali lipat presiden dan raja, ia tidak bisa mendapatkan apa yang Allah siapkan bagi kita di dalam firman Allah Subhanahu ta'ala. Alhamdulillah, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin semua sukses. Sayangnya Allah, setiap rakaat kita sedang baca Ar-Rahman Ar-Rahim 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ya, kesempatan untuk sukses dunia, apalagi sukses dunia akhirat Allah berikan bagi semua. Jangan sampai nanti kita mengeluh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak mampu sukses. Allah mengatakan, soalnya sedikit, "Falyanzuril insanu mimma khuliq," maka hendaklah manusia melihat, merenungkan, berupaya untuk memahami tentang dirinya, terutama yang dekat, paling dekat dengannya. Perintah dari Allah, falyanzur, maka hendaklah, perintah titah dari Allah, manusia itu melihat, memandang, mempelajari, memahami, merenungkan mimma khuliq, dari apa Allah ciptakan dia, dari emas kah, dari perak kah, dari berlian kah, dari batu bara kah, dari yang lain kah. Allah menegaskan kepada kita, khuliqa min ma'in dafiq, dia telah diciptakan dari air yang dafiq, dari air yang keluar tersendat-sendat, sedafak. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, yang keluar dari sulbi laki-laki dan tara'ib perempuan. Ada yang mengatakan keduanya sama, sulbi, tara'ib, laki bagi baik atau perempuan. Sini Imam Jalalain mengatakan dari sulbi laki-laki dan tara'ib perempuan. Jadi air mani yang bercampur antara mani lelaki yang keluar dari sulbinya, mani perempuan yang keluar dari taraibnya. Itulah kita manusia. Maka Anda harus ingat, Anda harus sadar, Anda harus paham, dari situlah Anda tercipta. Innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya ya Allah untuk mengembalikan manusia kembali setelah keluar setelah hibnah dari kemaluannya itu sperma. Kalau Allah mau menghendaki, Allah mampu mengembalikannya kembali ke asalnya, ke tempatnya. Atau sesungguhnya ya Allah mampu untuk mengembalikan kembali ia hidup setelah matinya di hari kebangkitan. Laqadir, Allah amat sangat mampu. Yauma tublas sarair, terutama di hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala nampakkan semua yang dirahasiakan oleh manusia
yang tidak diketahui oleh selainnya, sehingga ada rahasia saat itu. Kalau kita akan diperlihatkan oleh Allah amal kita di hadapan semua makhluk nanti kelak di hari kiamat di mana semua akan melihat dan akan terbongkar semua yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Famannahu min quwwatin wala nasir, maka kala kebangkitan itu ia tidak memiliki min quwwatin, dari kekuatan sedikit pun. Tidak bisa memiliki kekuatan sedikit pun. Barangkali ia dengan hartanya ketika ia hidup menjadi kuat, dia bisa atur siapapun, mampu untuk dia atur. Sampai raja presiden itu dia bisa atur karena kemampuan kekuatan yang dimiliki olehnya cuma dari hartanya. Jadi apa yang dimiliki miliknya, tapi kala itu kama lahu min quwwatin, maka tidaklah manusia itu memiliki kekuatan sedikit pun, terutama yang jani biha minal adab, yang ia gunakan kekuatan itu untuk mencegah dirinya dari azab Tuhannya Allah. Yang selama ini dia bisa atur semuanya, dia yang menjadi pemain caturnya barangkali ya. Walaupun presidennya, walaupun rajanya si fulan, walaupun menterinya semua si fulan, tapi yang main catur dirinya. Yang mengendalikan itu negara di belakang yang tidak kelihatan dengan harta yang melimpah yang dimiliki olehnya. Dialah yang terkuat kala itu sehingga presiden semua diaturnya. Tapi kala itu fama lahu min quwwatin, maka tidak sedikit pun ia memiliki kekuatan. Tidak ada lagi yang mampu diatur. Wala nasir, dan tidak ada satupun yang mampu menolongnya. Yang dahulu menolongnya karena nabi dan lain sebagainya, semua berlepas tangan. Tidak ada yang mampu cuci tangan untuk menghalangi ia, menghindarkan dirinya, menyelamatkannya dari murka Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassama'i dzatir rajab, Allah mengatakan demi langit dzatir rajab, yang memiliki sesuatu yang selalu bersilih ganti, siang, malam, pagi, sore, hujan, terang. Begitu juga hal-hal yang lainnya yang selalu kembali lalu lalang di muka bumi ini, di langit, matahari, bulan, di siang hari matahari, bulan, di malam hari bintang dan lain sebagainya. Ada awan yang silih ganti dan seterusnya. Bersumpah demi langit, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seperti itu, yang tidak ada manusia yang mengaturnya, semata aturan Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan siang malam, kadang siang lebih lama, kadang malam lebih lama, kadang ada hujan. Dengan begitu namanya awan yang gelap, kadang ada hujan. Dengan begitu awan yang biasa tidak terlalu gelap dengan sinar matahari dengan lain sebagainya. Wal ardi dzatis sad, demi bumi, tanah yang terhampar di muka bumi ini, dzatis sad, yang namanya bisa terpecah, terbelah karena tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, ditanam tanah, tumbuhan itu biji benihnya di dalam. Setelah dia tumbuh akan membelah tanah sedikit demi sedikit, semakin besar semakin besar yang dia bisa belah dari tanah itu. Dan sudah memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebutuhan kita dan kebutuhan makhluk yang tinggal di muka bumi ini. Bersumpah, innahu lagaulun fasl, sesungguhnya Al-Quran itu lagaulun fasl, sungguh ucapan yang fasl, yang menegaskan, menjelaskan secara tegas dan jelas untuk kita semua antara yang hak dan batil, antara yang benar yang tidak, yang konkret, yang komplit, yang tegas, yang lugas, yang nyata atau yang tidak, baik bagi kita umat ini atau yang terjadi bagi umat sebelum kita, baik yang terjadi di langit, di bumi dan lain sebagainya, baik yang terjadi dahulu, yang terjadi akan datang. Lagaulun fasl,
Di situ kita akan melihat secara terperinci, secara jelas, nyata apa yang terjadi, yang bisa kita ambil pelajaran untuk diri kita. Wa ma huwa bil hasan, dan dia bukan sesuatu yang hasan, artinya main-main atau yang batil atau yang tidak jelas, tidak konkret, tidak tegas, atau ada yang samar di dalamnya. Nah, semua alhamdulillah, cuman kita mungkin yang tidak memahaminya. Semuanya tegas, semuanya lugas, semuanya nyata, dan semuanya hak. Kalau kita ingin mencari terutama berita cerita tentang apa yang terjadi sebelum kita dan apa yang akan terjadi setelah kita akan dapat memilih, memisahkan mana yang benar antara yang namanya yang kita dapatkan dari informasi dan mana yang tidak benar, mana yang hak, mana yang batil. Tertuang dalam kitab suci Al-Quran semuanya, dan ia bukan main-main, bukan batil, semuanya jelas, real. Dan ketika kita menjalani sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Allah SWT, maka kita akan dapatkan apa yang kita inginkan sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Allah. Sekali lagi, terutama cerita yang terjadi dari umat sebelum kita, apa yang terjadi di masa Nabi Musa dan sebelumnya, apa yang terjadi, apa yang mereka lakukan ketika Nabi Allah Musa meninggal, ketika Nabi Allah Isa meninggal, dalam kitab suci yang telah Allah turunkan kepada mereka, mereka berselisih pendapat mengenai api, apa yang mereka lakukan, Allah jelaskan. Innahum yakiduna kaidan, sesungguhnya mereka orang-orang kafir. Yakiduna, mereka membuat kaid, hila, dan membuat taktik, cara bagaimana mereka melakukan makar terhadap Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaidan, dengan makar, dengan upaya-upaya yang mereka akan lakukan, bagaimana mereka terutama menyingkirkan Nabi Agung Muhammad, meredam dakwah Nabi Muhammad, menggagalkan namanya apa yang diperjuangkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpaksa berdakwah secara diam-diam dan berdakwah tetap dengan berbagai macam namanya mukjizat yang mereka langsung lihat dengan terhadap Nabi besar Muhammad dengan mata kepala mereka, dan mereka paham, tahu tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia siapapun dia, dari dulu sampai sekarang sampai akan datang. Tapi mereka bikin kaid, bikin cara, bikin tipu, bikin argumen bagaimana orang-orang tidak mempercayai Nabi Agung Muhammad dari dulu sampai sekarang. Kalau dulu orang jahiliyah, kalau sekarang jahiliyah masa modern, menutupi, memutar balik fakta yang ada dan lain sebagainya. Allah mengatakan wa akidu kaidan, dan aku akan balas tipu muslihat mereka, upaya-upaya yang ingin mereka lakukan untuk meredam terutama Nabi besar, dakwah Nabi besar Muhammad, agama Nabi besar Muhammad. Kalau dahulu Nabi besar Muhammad yang dibawa ke sekarang dakwah dan kemurnian apa yang pernah dibawa oleh Nabi besar Muhammad, mereka berupaya yutfi'una nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurahu walau karihal kafirun. Mereka berupaya untuk memadamkan cahaya yang pernah dibawa oleh Nabi besar Muhammad, jadi cahaya Islam ini, agama ini, dengan afwahim, dengan lisan mereka, dengan propaganda mereka, dengan ini, dengan itu, dengan uang mereka, dengan harta, kedudukan dan lain sebagainya. Allah mengatakan wallahu wa ya'budu illa yutimmu nurahu. Allah enggan kecuali ia ingin sempurnakan selalu cahayanya. Nabi besar
Muhammad dan apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad, walaupun mereka tidak menginginkannya, walaupun mereka menginfakkan hartanya, mereka bikin ini, mereka bikin itu, dari dulu sampai sekarang semua gagal usaha upaya mereka untuk meredam agama ini, untuk memadamkan agama ini, semua gagal. Dan agama semakin bercahaya. Sekarang semakin banyak orang-orang yang tadinya gelap hatinya sekarang menjadi terang benderang, dan akan semakin banyak orang-orang yang akan terang hatinya yang tadinya gelap. Nah, baru mereka melihat dengan mata hatinya kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, baru merasuk cahaya itu di hati mereka, sehingga banyak yang masuk Islam. Bahkan di negara-negara yang di situ ditindas Muslim, bahkan di tempat itulah banyak masuk agama Islam. Di Eropa, untuk melihat di Amerika, di Inggris, sekarang sudah mulai Rusia. Yang tadinya komunis sudah mulai merebak agama Islam masuk dan seterusnya. Dan Allah akan balas upaya usaha mereka itu. Di dunia Allah akan gagalkan, di akhirat tinggal tunggu main adab yang disiapkan oleh Allah Subhanahu. Famahhilil kafirin, ya Muhammad, mahil kafir. Biarkan orang-orang kafir itu atas apa yang mereka lakukan. Mahil. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, jangan terlalu mau cepat untuk menjadikan upayamu, dakwahmu tersebar, menyebar dan lain sebagainya. Bahasa kita, wahai Muhammad, bergamat. Sampai ada sabda Nabi Muhammad, at-ta'anni minal rahman wal ajala minasy syaitan. Ta'anni itu pelan-pelan, bergamat, bahasa kita bergamat, tidak tergesa-gesa, terburu-buru dalam namanya mendapatkan hasil dari apa yang kita lakukan, karena tergesa-gesa itu minasyaiton, bagian daripada syaitan. Tergesa-gesa, tapi kalau tidak tergesa-gesa itu minar rahmah, cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini. Ya di dunia Bang, di dunia. Kalau di akhirat tidak ada lagi yang terburu-buru, tidak ada, langsung instan. Langsung serba ada. Di sana bukan hanya mie instan, semuanya instan. Kalau di sana di surga nanti bukan hanya mie instan, semuanya serba instan. Tidak perlu lagi bunda-bunda masak, tidak perlu lagi, tidak perlu nyiapkan kompor, tidak perlu beli lagi gas, tidak perlu lagi ngisi bensin apalagi sekarang, masya Allah, tidak perlu lagi, semua serba instan. Ketika makan tidak perlu mempersiapkan apapun, hidangan sudah terhidang. Setelah makan tidak perlu angkut piringnya, berbungkus sudah bisa. Tidak perlu lah. Tapi kalau di muka bumi ini tidak bisa seperti itu. Karena ada aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala agar berjalan proses namanya kelangsungan muka bumi ini. Amhilhum ruwaida, aku akan ulurkan mereka, aku akan tunggu mereka, aku akan biarkan mereka ruwaidan, gelilan, hanya waktu yang sedikit semasa umur mereka. Ya, seorang hidup di muka bumi ini walaupun 100, 200, 1000, 2000 tahun, ya sedikit ketika dibandingkan dengan kehidupan yang akan datang. Apalagi kita umat Nabi Muhammad, umat yang paling pendek umurnya. Dikisahkan Fir'aun itu dia hidup 400 tahun. Makan, bahasa kita, seekor anak kambing makannya setiap hari. Ke WC 40 hari sekali. Kalau kita tidak ke WC 2-3 hari, apalagi seminggu, sudah muyak. Cari obat biar bisa keluar dari Fir'aun. 40 makannya banyak setiap hari. Ke WC itu buang air besar, BAB bahasa kita tuh hanya sekali. Agak Masya Allah. Giliran sedikit, biarkan aku akan tunggu mereka sedikit.
Ya, artinya ada tahapan yang dididik Nabi Agung Muhammad oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, memang Allah tidak perintahkan untuk berperang. Selama Rasulullah tinggal di kota Mekah tidak ada perintah perang. Baru beliau hijrah ke kota Madinah baru ada perintah perang. Pertama perang Badar yang dilakukan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pada berdakwah di kota Mekah 13 tahun. 13 tahun. Setelah 13 tahun masa yang cukup lama, hijrah Rasulullah ke kota Madinah. Tahun kedua baru diperintahkan untuk perang. Dan Rasulullah hanya hidup 10 tahun di kota Madinah. Tapi dakwah Nabi besar Muhammad berhasil. Dan perlu waktu Rasulullah hidup 400 tahun. Nabi Allah Musa kalau tidak salah beliau hidup 400 tahun. Muhammad cukup 63 tahun, cukup dakwah 23 tahun. Tapi dengan hasil yang luar biasa, sehingga dari 120 sab penghuni surga Allah, 80 sabnya kita umat Nabi Muhammad. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala secara pelan perintahkan Nabi besar Muhammad untuk namanya berperang dengan ketetapan yang ada di dalam syariat, yang dengan ketetapan yang ada di dalam syariat. Dan setelah itu agama bisa di bawah namanya kilatan pedang. Wallahu a'lam. Surat Al-A'la. Sabbi isma rabbikal a'la wallahu a'lam. Kalau ini ditanyakan fadhal. Kita perlu namanya memupuk keyakinan kita dengan Al-Quran. Ya mungkin cara awal dan langkah awalnya ya kita selalu membaca Al-Quran. Dan harus dijadikan bacaan rutinitas Al-Quran. Jangan sampai kita setiap hari baru bangun tidur sudah sibuk dengan HP, mau tidur sibuk dengan hati cari berita, Masya Allah sana sini dan lain sebagainya. Tapi Al-Quran bangun tidur yang dibuka bukan Al-Quran. Bangun tidur yang dibuka bukan doa yang diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad untuk dibaca. Lihat informasi ada apa? La ilaha illallah. Cuma informasi yang konkret. La kadzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bukan tidak boleh ya, ada waktunya. Bukan tidak boleh, kalau bisa yang ini yang lebih penting jangan ditinggalkan. Walaupun kita baca HP, lihat informasi sebanyak apapun informasi, tidak seperti Al-Quran. Al-Quran setiap satu hurufnya 10 kebaikan paling minim yang kita dapatkan dari Allah setiap satu hurufnya. Boleh mencari informasi tidak jadi masalah. Tapi kalau kita ingin mencari informasi yang konkret, yang komplit, yang benar, yang hak, tidak ada tipu-tipu di dalamnya ya Al-Quran. Dan apa yang berjalan di umat-umat yang Allah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran itu berjalan pada umat ini. Apa yang pernah dilakukan oleh umat Nabi Allah Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, yang Allah ceritakan dalam kitab suci Al-Quran itu semua terjadi di umat ini sampai kiamat. Sehingga kita bisa motivasi mawas diri. Oh ini kesalahan umat ini. Iya, oh ini kesalahan umat ini. Ya dijauhi, ditinggalkan. Wallahu a'lam. Fadhal kalau ini tanyakan.
sambil selalu tanya, nah, Mama ya. Tadi malam kita baru melaksanakan haul Kiai Haji Mahfud Amin dan Kiai Haji Mukhtar bin Salaman untuk memberikan motivasi kepada kita. Ada orang-orang yang layak untuk kita jadikan panutan, dan orangnya harus berilmu dan ilmunya harus benar. Betul-betul ia menimba, belajar dari orang-orang yang benar, dan orang yang mengamalkan ilmunya. Itu yang kita jadikan panutan. Jangan yang tidak jelas, apalagi yang tidak benar yang dibawa oleh mereka. Al-Quran bilang A, dia bilang Z. Al-Quran memerintahkan A, dia memerintahkan mengajak untuk Z. La ilaha illallah. Itu yang kita ikuti lah. Ya, tidak salah Al-Quran, tidak salah Allah, Nabi Muhammad. Dia salah kita. Hanya ketika kita ingin bertanya tentang agama kita dengan apa yang harusnya kita yakini dan lain sebagainya, Allah berikan langsung arahkan kita, fas'alu ahla dzikr, bertanya kepada ahli dzikir, orang ahli dalam ilmu, betul-betul ahli. Jangan sampai nanti penyanyi dangdut baru belajar agama, bawa A, bawa B, kita ikuti ulama, kita tinggalkan. La ilaha illallah. Walaupun dia bawa begini begitu, ngomong begini begitu, dalil begini begitu, sudah. Jangan sampai kita ikuti dia, tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa diadakan haul rumah kayak Haji Mahfud? Agar kita paham ini siapa yang harus kita ikuti, yang kita teladani, dan kita umpati langkah kita, ucapan perbuatan kita di muka bumi ini. Orang-orang seperti itu yang jelas di mana ia menuntut ilmu, siapa guru-gurunya. Jangan sampai orang yang tidak jelas. Karena kan banyak yang tidak jelas. Maka kita harus cerdas. Kalau begitu kita sendiri yang harus cerdas. Di zaman fitnah, yang A bisa jadi B, yang B bisa jadi A. Zaman yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Allah mantapkan langkah kita, dan Allah jadi berikan kita panutan yang kita ikuti yang benar. Allahumma amin. Kalau sudah salah, ya salah semua. Kalau sudah kita salah menimba ilmu dari siapa, maka salah semua. Kalau sudah awalnya salah, langkah awalnya salah semua. Coba aja, niatnya bikin untuk, tapi salah. Bahannya salah, takarannya salah, kira-kira jadi tidak untuk. Kalau memang sudah awalnya salah, tidak bisa. Jadi kalau sudah awal yang benar, insya Allah benar. Fadlan kalau ditanyakan, masya Allah, subuh terus ini tidak siang-siang. Tidak siang-siang lah. Berkah masya Allah yang kita lakukan semalam, masya Allah berkah. Seperti itulah Allah dan Nabi Agung Muhammad didik kita untuk mengenang orang sebelum kita. Jadi apa? Agar jadi panutan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mantapkan langkah kita sempurna insya Allah.
dalam mengikuti jejak langkah Nabi Agung Muhammad, para pewaris Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempurna dalam mengikuti jejak langkah beliau. Allah jadikan dunia ini sarana untuk setiap kita untuk melakukan apa-apa yang membuat kita sukses, bahagia, mendapatkan karunia terbesar di sisi Allah kelak. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، تطهرنا بها من جميع السائل، ترفعنا بها عندك على درجات، تبلغنا بالأسر غاية من جميع الخير في الحياة وبعد. اللهم صل على محمد. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السائل، ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد. اللهم صل على محمد. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع الشيء، ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بك أقصى الغايات من جميع الخير في الحياة وبعد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منكم. Kita salam dulu ya.